تشریف رکھیں۔ مسیح عزیزو، آج ہم پوری دنیا میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک صلیب کی سرفرازی کی عید مناتے ہیں۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی بہت بڑی عید آج سب کو مبارک کہتا ہوں۔ صلیب صلیب ذلت کا نشان، دکھوں کا نشان، تکلیف کا نشان، لیکن ہماری مسیحی زندگی کا آغاز بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے، الفا بھی یہی ہے، اومیگا بھی یہی ہے، شروع بھی اور آخر بھی اسی سے ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش ہو تو صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے، جب ہم اپنے کسی عزیز کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی صلیب کا نشان کرتے ہیں۔ نکاح کا ساکرامنٹ ہو تو دلہے اور دلہن کے ماتھے پر بھی صلیب کا نشان کیا جاتا ہے۔ کاہنوں کے ہاتھوں کو مسح کیا جائے تو بشپ صاحب پاک تیل سے ان ہاتھوں پر صلیب کا نشان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بیماروں کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو کاہن تیل کو مسح کر کے بیمار کو صلیب کے نشان سے مسح کرتا ہے۔ اور استحکام پر بھی بشپ صاحب صلیب کا نشان بناتے ہیں اور اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ صلیب کا مطلب کیا ہے؟ آج ساری دنیا پاک صلیب کی عید مناتی ہے، بلکہ صلیب کی سرفرازی کی عید، ایگزالٹیشن آف دا ہولی کراس۔ اور اس کے ساتھ ہی آج 14 سپتمبر کے موقع پر پاپا اعظم پوپ فرانسس کا خصوصی پیغام یوم 59ویں یوم بلاغیات کے موقع پر پیغام آج ہم پر بہت سارے بھید کھولتا ہے کہ صلیب کیا ہے۔ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہماری یونیورسٹی ون آف دا فیمس یونیورسٹی آف روم سلیشینز، ایجوکیشن کے حوالے سے اور سوشل کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور سائیکالوجی یعنی کہ دا بیسٹ سبجیکٹس یہاں پہ، اور سوشل کمیونیکیشن کی جب بات آتی تھی تو کہتے دیر از نو ایجوکیشن وداؤٹ کمیونیکیشن، ایجوکیشن اٹ سیلف از کمیونیکیشن۔ اور جب سوشل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن اس میں آ جاتی ہے۔ وی ایجوکیٹ پیپل، میں انفارمیشن دے رہا ہوں، ایجوکیٹ کسی کو کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، کچھ ڈرا کر رہا ہوں، کچھ تعمیر کر رہا ہوں، یا اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، تو میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو انفارم کر رہا ہوں، کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ سوشل کمیونیکیشن آج کے دور میں سوائے تخریب کاری کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کمیونیکیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا، کمیونیکیٹنگ ون سیلف، اپنی ذات کو دوسروں تک متعارف کرنا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، کیا نام ہے اس کا، فیس بک کے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ڈی پیز کے ذریعے سے سٹیٹس لگا کے وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اپنے اندر کا جو فیلنگز ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ٹیچر نے فیل کر دیا ہے تو دکھی لگے ہوں گے سٹیٹس، ٹھیک ہے؟ پھر گھر والے بھی پوچھیں گے خیر تے ہے، جس دن ذرا شاباش مل گئی ہے اس دن جناب جی باغ و بہار ہوا۔ ہم اپنے اندر کی کمیونیکیشن کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ابلاغیات کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کو۔ رائٹ کمیونیکیشن جب فیڈ بیک اس کو ملتا ہے تب ہوتی ہے، اور جب فیڈ بیک نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں فیس بک تے ایڈی سونی تصویر لائی تو ہی لائک بھی نہیں کیتا۔ لائک کا مطلب کیا ہے؟ فیڈ بیک۔ آپ نے فیڈ بیک نہیں دیا مجھے، اور ریلیشن بننے کی بجائے ریلیشن خراب، ٹھیک ہے؟ دوستوں میں نے دیکھا ہے کوئی فیل ہو گیا تو دوسرے دوست نے بڑے اچھے
ڈیپیاں لگانی ہیں اور پوسٹیں لگانی ہیں, اگلے بندوں کو دیکھا میری بربادی پہ یہ جشن منا رہا ہے, اور اندر بیٹھے بیٹھے ڈپریشن کا شکار. آج میں نے دیکھا ہے 15 سے 20 سال کی عمر کے بچوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے, شوگر پیشنٹ ہوتے ہوئے, بلڈ پریشر پیشنٹ ہوتے ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوشل کمیونیکیشن اٹ سیلف از ایجوکیشن. ایجوکیٹ ہم کرتے ہیں زندگی کے لیے. ایجوکیشن کا دار و مدار اور فنڈامنٹل اس کا جو گول ہے وہ ہے زندگی. جیسے ماں بیٹی کو سکھاتی ہے بیٹا روٹی کیسے پکاتے ہیں, گھر میں باپ کو دیکھ دیکھ کے بیٹے سیکھ لیتے ہیں کہ گھر کے کام کیسے کرنے ہیں. ماں کو دیکھ کے بیٹیاں کہ ایک خاتون کا, ایک لڑکی کا, ایک بیٹی کا کردار خاندان میں کیا ہے. ہم ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. فار واٹ؟ زندگی کے لیے. اور خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سوشل کمیونیکیشن اینڈ ڈیوائن کمیونیکیشن میں بہت فرق ہے. سوشل کمیونیکیشن اچھائی کے لیے بنائی گئی, لیکن آج وہ ڈپریشن اور ان لوگوں کا ہتھیار بنی ہوئی ہے جو تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں, جو دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں, جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو دوسروں کی عزت اچھالنا چاہتے ہیں, جو دوسروں پر تہمت لگانا چاہتے ہیں. اٹ از اے ویری ایزی ٹول جس سے آج دنیا برباد ہو رہی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے خاندان تباہ ہوتے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. میاں بیوی کی طلاقیں ہوتی اور سیپریشنز ہوتی دیکھی ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا. بہت ساری ایسی اور تقریبات ہو رہی ہیں. آج پاپا اعظم اور پاکمہ کلیسیا سرفرازی صلیب کی عید کے موقع پر ابلاغیات کے اس 59ویں سال کو مناتے ہوئے کیا پیغام دیتی ہے کہ آور کمیونیکیشن شوڈ بی ڈیوائن کمیونیکیشن. خدا کی کمیونیکیشن کیا ہے کہ خدا انسان بنا, انسانوں کے درمیان رہا, اور جب وہ انسان بن گیا اس نے انسانوں کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کی زندگی بخشی. وہ زندگی کیا زندگی ہے جس سے دوسروں کو موت مل جائے. آپ کی زندگی سے دوسروں کو موت مل جائے اور میں اپنے خدا کے سامنے زندگی کی بھیک مانگتا رہوں. یہ کیسا تضاد ہے میرے ایمان میں ہی کہ میں دوسروں کے لیے برا سوچوں لیکن خدا سے میں دعا کروں کہ خدایا میرے لیے اچھا کر. آج سرفرازی صلیب کے موقع پر, اس عید کے موقع پر, آج صلیب ہم سب کو انوائٹ کرتی ہے. میں تو ذلت کا نشان ہوں, میں تو موت کا نشان ہوں, میں تمہاری زندگی کی ہر خوشی اور غمی کا نشان کیسے بن گئی. میں تمہاری خوشی اور تمہاری امید کا نشان کیسے بن گئی. میں تمہارے دکھ میں تمہارا سہارا کیسے بن گئی. میں تو ذلت کا نشان اور موت کا نشان تھی. How God has communicated himself. خدا نے اپنے آپ کو ہم پر کس طرح سے ظاہر کیا. آئیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں. خدا انسان بنا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کیا ہو, ہلاک. وہ فتویٰ دینے کے لیے نہیں آیا, ہلاک نہ ہو. پھر کس لیے آیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. خدا موت نہیں چاہتا. خدا نے موت کریٹ نہیں کی. انسان کی نافرمانی نے کا سبب بنی موت. گناہ, نافرمانی. جب خدا نے ایک رول بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, خدا نے ایک رول بنا دیا ہے کہ اگر یہ لائن کراس کرو گے تو مر جاؤ گے, لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اپنی مرضی, میرے دل میں کسی نے خواہش ڈال دی, ابھی میں نے نہ ماں کی ماننی ہے نہ باپ کی ماننی ہے. میرے دوست نے جو مجھے کہا ہے اس نے اپنا تجربہ, اور ہم موسٹلی جو ہے
दूसरों की गवाहियों पे जिंदगी बसर करते हैं। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं, सुनने से ईमान बढ़ता है और सुनना खुदा के पैगाम से, खुदा के कलाम से। हम खुदा की बातें छोड़कर दुनिया की बातें। और मुकद्दस पतरस को जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब उसने कहा कि लाज़िम है कि इब्ने इंसान हवाला किया जाए, दुख उठाए, सलीब उठाए, मर जाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, पतरस कहता है, ना जी ना, इंज तो मैं होने नहीं देना, ऐ खुदा मैं तेरे बड़ा प्यार कर, ये मैं होने नहीं दूंगा। और यीशु से कहते हैं, गेट बिहाइंड मी सेटन, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। अगली आयत जो है वो ज्यादा मजे की है। तू खुदा की बातों पर नहीं बल्कि इंसान की बातों पर यकीन रखता है। किसकी बातों पर? इंसान की बातों पर, खुदा की बातों पर। इसलिए शैतान का ये खिताब दिया गया उस वक्त, उस एक्ट पर, कि तू खुदा की नहीं इंसानों की बातों का ख्याल करता है। पतरस, ये अच्छी बात नहीं है। जब अब दुनियादारी में पड़ जाते हैं, दुनिया की सोच में चलते हैं, तो हम हमेशा गुनाह में गिर जाते हैं और सबब बनता है गुनाह हमारी मौत का। खुदा ने दुनिया से प्यार किया, उसका बेटा इंसान बना, इंसानों के दरमियान रहा। और मुकद्दस पौलुस रसूल हम सबको बताते हैं कि अगले जमाने में तरह ब तरह से मुख्तलिफ लोगों के जरिए से वो हमसे हम कलाम होता रहा। आज किसके जरिए से हम कलाम हुआ है? इस दौर में किसके साथ, किसके जरिए से हमसे हम कलाम हुआ है? मसीह खुदावंद से, अपने बेटे के जरिए से हमसे हम कलाम हुआ। पहले नबियों से होता रहा, अगले जमाने में तरह ब तरह से। नौ, अपने बेटे के जरिए से क्या उसने किया है? हमसे कलाम किया है। इसका मतलब है गॉड हैज चोजन द कम्युनिकेशन। खुदा ने अपने बेटे को अपनी कम्युनिकेशन के लिए चुन लिया है कि खुदा अब अपने बेटे के जरिए से बोलेगा, खुदा अभी अपने बेटे के जरिए से नजर आएगा, अभी खुदा अपने बेटे के जरिए से मोजज़े करेगा। अभी खुदा जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, बाप ने बेटे के जरिए से उसको जाहिर कर दिया। और जो बेटे पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। अभी बेटे की सोशल कम्युनिकेशन क्या है? रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि कैदियों को रहाई दूं, अंधों को बिनाई दूं, कुचले हुओं को आजादी बख्शूं और खुदा के साले मकबूल को मुश्तहिर करूं। उसने हमसे क्या कम्युनिकेट किया? उसने कहा, मुबारक हो तुम, मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे। मुबारक हो तुम जो दुखी हो, मुबारक हो तुम जो रोते हो क्योंकि तसल्ली पाओगे। मुबारक हो तुम जो मेरे नाम से धत्कारे जाते हो। उसने हमें कम्युनिकेट किया कि जो मेरा बदन खाएगा और मेरा खून पिएगा वो मरेगा नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी। फिर हमारी औलाद, हमारे नौजवान फेसबुक को क्यों खुदा बना बैठे हैं? सोशल कम्युनिकेशन के गलत इस्तेमाल को क्यों खुदा बना बैठे हैं? हम उसी कम्युनिकेशन के जरिए से अपने बच्चों को खुदा के करीब लाने की बजाय वो मां बाप से भी जुदा हो रहे हैं, खुदा तो दूर की बात, अपने खानदान से अलहदा हो रहे हैं क्योंकि पहचान नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ने, गलत इस्तेमाल ने इसको इंसानों से एक दूसरे पर बर्तरी, एक दूसरे पर एक ऐसे कंपटीशन में हमें डाल दिया है कि हम एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। पापा आज़म कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन जिंदगी के लिए होनी चाहिए, राइट एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। और खुदा ने हमसे जो कम्युनिकेशन की है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह दुनियावी चीजें हासिल करने के लिए नहीं बल्कि हमें जिंदगी देने के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ। उसने जिंदगी में दुखों को
तकलीफों को जिससे दुनिया भागती है, उसने उनको चुन लिया। और हम पाकमास के दौरान कहते, देखो खुदा का बर्रा जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो इस बर्रे की ज़ियाफत में आ गए, और वो बर्रे की तरह अलतार पर कुर्बान होता है, अपना लहू बहाता है, अपना बदन तोड़ता है। खुदा ने अपने बेटे के बदन और खून के जरिए से हमें जिंदगी दी है, और उसने हमें जिंदगी की कसरत अता की है। आज जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके, जो कि एक दूसरे को ट्रुथ, सच्चाई और हकीकत की बातें कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया, आज वो झूठ के पलंदे वहां पर हम देखते हैं। नाम किसी की और का होगा, तस्वीर किसी और की होगी, और बातें कुछ और होंगी। इतनी दुनिया में नकलीपन आ गया है, दिखावा आ गया है, हकीकतों को छुपाना आ गया है, झूठ बोलना आ गया है, दगा देना आ गया है, धोखा देना आ गया है, और वी यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। मसीह में रिजो, इस पूरे दौर में आज सलीब हमें क्या कहती है? जिल्लत का जो निशान है वो शान बन गई। आज दुनिया जिस दौड़ में लगी हुई है, वो इस दुनिया की चीजों के लिए दौड़ में लगी हुई है, इस दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए भाग रही है, तगोदो कर रही है। खून पसीना एक किया हुआ है कि मैं इस दुनिया में डेरा लगा लूं। जिस तरह पतरस ने कहा था, ऐ खुदावंद, तब्दीली सूरत के पहाड़ पर, ऐ खुदावंद 3 डेरे ना लगा दे, बस उन कम खत्म, अलियास भी है, मूसा भी है, तू भी है, 3 डेरे लगा ले। यीशु कहता नहीं, नीचे जाना है, सलीब इंतजार कर रही है। हमारे बच्चे आज सोशल मीडिया के जरिए से सलीबों से भाग रहे हैं, सलीबों से भाग रहे हैं। सलीब क्या है? कि आप मौत को जिंदगी में तब्दील कर दें, आप मौत को जिंदगी में तब्दील कर दें, जिल्लत का जो निशान थी उसको शान में तब्दील कर दें। वो सलीब जिस पर डाकुओं को, चोरों को, बदकारों को मौत दी जाती थी, यीशु के लहू के बहने से, उसके बदन के छिलने से, आज वही सलीब जिंदगी का निशान बन गई। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल चेंज। हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज के लिए दुख उठाने पड़ते हैं, तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आजकल क्या है कि किस तरह से रातों रात अमीर होना है। मैं हैरान हूं, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, टीनेज के दौर में से गुजरे हैं, और हमारे स्कूलों में, कैथोलिक स्कूलों में हम पढ़े हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं। कभी गवर्नमेंट स्कूल में या कैथोलिक स्कूल में आज से 20, 25, 30 साल पहले ये बात नहीं थी होती कि पैसों के लिए कभी पैसों की बात भी नहीं होती थी। आज नौजवान के मुंह पे आपस में बातें करते हो तो वो कहते हैं, फादर मेरा दिल करता है मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं इधर से पैसा इकट्ठा कर लूं, इधर से भी। मैं कहता हूं अच्छा, अगर मैं दुआ करा इतना पैसा आ जाए तो फिर मैंने कुछ दोगे? कहते हाँ जी फिर दवा, फिर मैं फिर दुआ, इतना पैसा उनको मिल जाए तो बेटा क्या करोगे इस पैसे का, क्या करोगे? फिर चुप हो जाते हैं। वर्ल्ड टूर पे जाना है, हमने बड़ा सा घर लेना है, या हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये करना है, फलां करना है। इतना बिजनेस माइंड बच्चों का बन गया है, स्टडी करने के बजाय वो बिजनेस का सोच रहे होते हैं। ये पैसे का सोच कहां पे है? क्योंकि सोशल मीडिया पे देख लिया कि एक बंदा जा रहा है, वो पैसे बांट रहा है, नौजवान, पता नहीं असली नोट ने कि नहीं नकल। एक वीडियो मैंने देखी कि वो पैसे बांट रहा है लोगों में, तो यकीनन है कि उसके बाप के पैसे होंगे या दादे के पैसे होंगे, उन्होंने कैसे कमाए हैं,
اے نوجوان جناب ونڈی جان ڈیا, میں تو نہیں بن سکتا اگر ایڈی محنت نہ کمایا. ایسے بانٹ سکتے ہم اگر محنت سے کمایا ہو تو. لیکن بچوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کیا بات ہے, بڑی سی گاڑی ہے اور وہ گاڑی سے نکلتا ہے ڈالرز بانٹ رہا پھر رہا ہے. کیا کمیونیکیٹ ہو گیا ہمارے لوگ بچوں کو, محنت سے بھاگ رہے ہیں. ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں سوشل کمیونیکیشن پہ ہی, سوشل میڈیا پہ. اور یہ سوشل کمیونیکیشن کے جو جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے نوجوان کیا کر رہے ہیں. اور ویری سیڈلی چارلی بہت نوجوان چارلی کرک آئی تھنک اس کا نام ہے, اس کا قتل ہو گیا ہے امریکہ میں. اس نے کہا تھا کہ آئی ایم امیریکن اینڈ آلسو کرسچن, اور وہ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, فیتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے آئیڈیا سے متفق نہیں تھے. یسوع کے آئیڈیا سے بھی لوگ متفق نہیں تھے, مار دیا. اور میرا خیال کہ چارلی کا موٹیو یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کا موٹیو اتنا مشہور نہ ہوتا. وہ اپنے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں, ہم نے مسیحی ویلیوز کے ساتھ یہاں پہ, ہمارا کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کہتا ہے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی دا لائٹ آف دا ورلڈ. اور جب ایمان کی بات کی ہے, اس نے جسٹس کی بات کی ہے, ہیومن رائٹس کی بات کی ہے, اس کو مار دیا گیا. اور ابھی اتنی گونج امریکہ میں یوتھ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, اور اس نے سیکھ لیا ہے یوتھ نے 2-3 پچھلے دنوں میں کہ ہی واز رائٹ, ہی واز پروفٹ, ہی واز دا آئیڈیل پرسن. وہ مرنے کے بعد زیادہ عظیم ہو گیا ہے. اس کا مشن, اس کے مرنے سے کتنے لوگوں نے اس کی زندگی کے بارے میں سوچا. اور امریکن بشپ ہیں بڑے مشہور اور فادر, جو کہ سوشل میڈیا پہ لیکچرز اور کیٹیکزم پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بائی کلنگ ہم دے میڈ ہم دا ریئل پروفٹ. وہ سچائی کی آواز کو بلند کر رہا تھا, سوشل میڈیا کے رائٹ یوز کو وہ بتا رہا تھا. وہ ہیومن لائف اور کرسچن فیتھ کی روشنی میں نوجوانوں کو یسوع کی طرف لے کر آ رہا تھا, لیکن اس کو مار دیا گیا. ابھی بہت سارے نوجوان اس کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر رہے ہیں. اس کا ایک میرے کا بیٹی بڑی جو ہے وہ 3 سال کی ہے, اور بچہ میرے کا اس کا 1.5 سال کا ہے. ان بچوں کو نہیں پتا اس کا والد کی ڈیتھ ہوگی, قتل ہو گیا. لیکن جب بڑے ہوں گے تو لوگ بتائیں گے کہ وہ سچائی کے لیے اور ایمان کے لیے اساسینیٹ ہوا ہے, قتل ہوا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو صلیب بتا رہی ہے کہ تم اپنی سچویشنز کو, جس میں تم اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہے ہو, اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہو کہ لوگ ہمیں غریب کہتے ہیں, لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, شرم محسوس کرتے ہو. آج اسی غربت کو, اسی کمی کو خدا کے جلال کے لیے تم کنورٹ کر سکتے ہو. لیکن کہاں سے یہ قوت آئے؟ وہ سوشل میڈیا سے قوت لیتے ہیں. بلائیں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, ان کو یہ التار دکھائیں کہ اگر موت کو زندگی میں تبدیل کرنا ہے, ذلت کو عزت میں تبدیل کرنا ہے, تو یہاں پر قربان ہونا سیکھو. وہ اپنا بدن توڑ کر ایسے نہیں دیتا, اپنا لہو بہا کر ایسے نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے کہ میرا بدن کھاؤ اور میرے جیسے بن جاؤ, میرا لہو پیو اور میرے جیسی قوت اور دلیری رکھو, حوصلہ رکھو اور کمپرومائز نہ کرو. صلیب آج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے. گلوں میں لٹکانے سے, روزری کے ساتھ رکھنے سے صلیب کا کوئی فائدہ نہیں اگر مجھ میں صلیبی قوت نہیں. یہ دنیا کا واحد نشان ہے جس نے موت کو للکار دیا. بتائیں پیسے نے آج تک موت ہرائی ہے؟
जायदादों ने मौत को हराया है, ठीक है, इतने इतने बॉडी गार्ड्स रखे हैं, मौत को हराया। माइकल जैक्सन के पता नहीं 100 से ज्यादा डॉक्टर थे, उसने मौत को हराया? डॉक्टर्स ने? कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सलीब वाद वो निशान है जो निशान ही मौत पर गालिब आने का है। और मुकद्दस पौलुस रसूल इसके बारे में कहते हैं, मैं अपने समझ से मैं हमेशा कहता हूं कि उसने वो यस्सु की जी उठने की स्टोरी को इस तरह से बताता है, उसने मौत की आंखों में आंखें डाल के ललकार डाला और कहा, ऐ मौत बता तेरा डंग कहां रहा और तेरी फतह कहां रही। और मौत फतह का लुकमा हो गई। क्या हम में सलीब पहन के मौत पर गालिब आने की कुव्वत है? क्या सलीबें अपने घरों में रखने से हम मौत पर गालिब आए हैं? अपने बच्चों को जब वो पैदा होते हैं हम किसी को गिफ्ट देते हैं, सोने की सलीबें, हीरे की सलीबें, प्लाटिनम की सलीबें, पता नहीं किस किस की सलीबें बना के। क्या हमने इस सलीब से कुव्वत पाई है, मिशन हासिल किया है कि मैं तुझे देख के दुखों से नहीं घबराऊंगा, मैं तुझे देख के बीमारियों से नहीं घबराऊंगा, मैं तुझे देख के गुर्बत से नहीं घबराऊंगा और शर्मिंदा नहीं हूंगा, क्योंकि जिल्लत का निशान थी, यस्सु की कुर्बानी की वजह से जिंदगी का निशान बन गई। मसीह मरीजों, हमारे बच्चों को सलीबें बनना पड़ेगा। और माँ बाप ऐसे बढ़ई बने, ऐसे कारपेंटर बने कि आपके बच्चे बच्चे ना वो सलीबें हो, मौत पर गालिब आने का निशान हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, नवासा नवासी, ये सलीबें हैं, ये चलती फिरती सलीबें हैं जो निशान और सरफराजी बताती हैं कि मेरा यस्सु, मेरा खुदावंद मौत पर गालिब आया। ना कि हमारे बच्चे मौत से डर डर के कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई वीजों के पीछे भाग रहा है, कोई 100 चीजें हैं। मसीह मरीजों, सलीब मौत पर गालिब आने का निशान है और ये किसी और ने नहीं, हमारे खुदावन ने हमें ये निशान बना के दिखाया है अपनी ताबेदारी से। ताबेदारी सिर्फ रिलीजियस फैमिलीज में नहीं है, ताबेदारी हर एक बैप्टाइज्ड कैथोलिक की, मसीही की है कि बाप की ताबेदारी, यू आर पुट इनटू द लिमिट्स, उस लिमिट में रहो और खुदा का जलाल अपनी हदों में से जाहिर करो, अपनी कमजोरियों में से उसका जलाल जाहिर करो, अपनी लिमिटेशंस में से। अगर हम सलीब नहीं बनते तो सलीब को मानना भी हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होगी। आए आज सरफराजी सलीब के मौका पर दुनिया को कम्युनिकेट कर दें, सोशल मीडिया के जरिए से पॉजिटिविटी को कम्युनिकेट कर दें, जिंदगी को कम्युनिकेट कर दें कि यस्सु अगर सलीब पर मरा है तो वो मरा नहीं बल्कि जिंदा हुआ है। सलीब उसके जी उठने का निशान है, सलीब उसकी हमेशगी का निशान है, सलीब उसके खुदा होने का निशान है जिसने मौत पर फतह हासिल की और वो खुदा ही कर सकता है। इसलिए बैप्टिज्म के जरिए से उसने हम सबको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है ताकि हम भी यस्सु की तरह मौत पर गालिब आएं। और सलीब जब हमारे साथ है तो वो हमें कुव्वत देती है कि हमने मौत पर गालिब आना है और जिंदगी, बल्कि कसरत की जिंदगी देनी है और बांटनी है। जब मेरे पास होगी तो मैं बांटूंगा, अगर नहीं है तो आए आज उसे दुआ करें कि हमारे बच्चों को सलीबों से भागना ना पड़े, हमारे बच्चे सलीबों के शौकीन हों, दुखों के, अच्छे कामों के लिए दुखों से ना घबराएं, बल्कि वो सलीबों के शौकीन हों कि हम यस्सु की तरह सलीब पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। फिर जाकर इसी दुनिया में हम खुदा की बादशाहत को कायम कर सकते हैं। आप सबको सरफराजी सलीब की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम सब खड़े